નમસ્કાર, હું છું મનોજ અગ્રાવત ને આપ જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી। આજે વાત કરીશું દેશના એવા સૌથી ચર્ચિત મુદ્દાની કે પ્રવાસીઓ હવે મજબૂર બની ગયા છે હવાઈ મુસાફરી કરવા માટે મોંઘી ડાળ ટિકિટો ખરીદીને। પીએમ મોદી વારંવાર કહી રહ્યા છે કે ધીરજ રાખો, ભારત હવે ત્રીજી મહાસત્તા બનવાની તૈયારીમાં છે। કદાચ આ જ તેમના શબ્દો છે, સાચા પડી રહ્યા છે। કારણ કે તમે જોશો કે એરપોર્ટ ઉપર એસટી બસ સ્ટોપ કરતાં પણ વધારે મુસાફરોની સંખ્યા જોવા મળી રહી છે અને તેઓ મુસાફરી પણ કરી રહ્યા છે। માત્ર 45 મિનિટનું અંતર કાપવા માટે પણ તેઓ હવાઈ મુસાફરીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પણ ટિકિટની કિંમત સામે તેઓ જોતા પણ નથી અને પરવા પણ નથી કરતા। બધું છેલ્લા એક સપ્તાહના દ્રશ્યો જે એરપોર્ટના સામે આવી રહ્યા છે તે ચોંકાવનારા છે। કારણ કે જ્યાં ફ્લાઇટમાં ભોજન મળવું જોઈએ, આ ભોજન હવે ફ્લાઇટની અંદર નહીં પણ રનવે ઉપર મળી રહ્યું છે। જ્યાં તમે ફ્લાઇટમાં બેસવાની તમે ટિકિટના જે કિંમત ચૂકવો છો, હવે એની જ કિંમત છે તમે નીચે રનવે ઉપર બેસવાની ચૂકવી રહ્યા છો। બીજું કે ફ્લાઇટ તમારી ક્યારે ઉપડશે તે પણ નક્કી નથી અને ક્યારે અપડાઉન થશે તે પણ નક્કી નથી। તમે કદાચ એરપોર્ટમાં 12 કલાક પણ વિતાવી શકો અને 2 કલાક પણ। આ પ્રકારની હાલત છે આપણા ભારતના એરપોર્ટની બની રહી છે। મોટા મોટા તમામ જે દિલ્હી હોય, મુંબઈ હોય, કલકત્તા હોય, તમામ એરપોર્ટની આ સ્થિતિ છે। એનું કારણ એ છે કે ઓવર ક્રાઉડિંગ મુસાફરી ગણો કે પછી રેલવે ટિકિટ છે તે હાઉસફુલ જે જઈ રહી છે તેનું પણ પરિણામ ગણો। બીજું જે પીએમ મોદીના જો શબ્દોમાં કહીએ તો આ બૂમ છે, તેજીનું સેક્ટર છે એવિએશન, કે તેમાં બૂમ એટલે કે મુસાફરોની સંખ્યા વધી રહી છે, એક વિકાસ બતાવી રહ્યો છે। તમામ પહેલો ઉપર આપણે નજર કરીશું, પણ અત્યારે સાંભળીએ કે જે મુસાફરોની વેદના શું છે। समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कैपेसिटी, मतलब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की कैपेसिटी के आधार पर। कानपुर में नया सिविल टर्मिनल हमने अभी शुरू किया था पिछले वर्ष, और उसी के साथ मीरठ, मीरपुर और सरसावा में भी हवाई अड्डे आने वाले दिनों में हम लोग संचालित करने जाएंगे। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 6 हवाई अड्डे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्पता, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उनकी विकसित सोच और विचारधारा के आधार पर 6 से 19 हवाई अड्डे एक ही प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं। अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अरे what is this? हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ये नहीं कर सकते। आप ऐसे क्या नहीं? अब भी कैंसिल हुआ तो आगे से मुझे क्यों दिया गया? आप एक बात बताइए, मुझे मैनेजर बोल रहा है कि ये कल से चल रहा है। हाँ, आप और आप कैंसिल करते हो, चेक इन करते हो, लगेज लेते हो, बोर्डिंग पास इश्यू करते हो। आप बताइए, आप अपना पल्ला झाड़ देते हो, कल से परेशान हो। आप बताइए, मुझे भेजिए दिल्ली से। सर वो आप मुझे भेजिए वहाँ पे। तो काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाओ, आप मुझे भेजिए। काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाइए, काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाइए। ये कोई तरीका है? इसे सिस्टम अलग होता है, तो हम भी कस्टमर है ना आपके, पैसे देके बैठे हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे बुलाइए। यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि इधर आओ। परेशान हो। और अगर ये कल से चल रहा है तो आप चेक इन क्यों करते हो? क्यों चेक इन करते हो आप?
नहीं चेकिंग नहीं करना और आपने अभी तो वो ट्रेन दिखा रहे थे। हमारे ऊपर नहीं है, कुछ भी करो हमें लेके जाओ रास्ते में। तो बुलाइए उनको, यहाँ पे बुलाइए, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे बुलाइए, यहाँ पे बुलाइए उनको। कैंसल आपने क्या वहाँ बुलाओ ना, यहाँ से हम बार बार इधर उधर करते रहेंगे क्या? कैंसलेशन काउंटर्स वहाँ पर है। यहाँ पे आपके आपको जो भी करना है सब इधर करो। नहीं, हम क्यों, हम हिलेंगे ही नहीं यहाँ से। हमें उससे मतलब नहीं है, आप हमें बुलाए करो। आप आधे लोग को इधर आधे लोग को उधर वैसे भेज रहे हो। नहीं सर, सबको आप इधर काउंटर बुलाओ ना। ये क्या तरीका है इनका? ये नहीं चलेगा ना, हम उधर जाएंगे, कल से परेशान कर रहे आपके सीनियर पर्सन को बुलाओ जो जवाब दे सके कि हम कैसे जा सके राजकोट। बुला दिया है सर। हाँ, मैंने तो बता ही रहा हूँ मैं। परेशान किया है बिल्कुल नहीं चलेगा, आप इधर जो भी करना है इधर ही करो। कल से परेशान कर रखे, कल 8 बजे का एयरपोर्ट आया हुआ हूँ, न खाने को न कुछ न, और बैठा रखे हैं ये हैं? ये अभी मुझे बोले दूसरे लोगों को कोई काम नहीं है, कोई काम धंधा छोड़ के सब इंडिको की सेवा के लिए बैठे हैं हम सब। प्लीज आइए। काउंटर नंबर 33। यहाँ पे आएगा। नहीं, काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाओ, उन्हें यहाँ आना होगा, आना ही होगा। उनको बुलाओ, उनका आपके सीनियर पर्सन को बुलाओ जो रीजन दे, हमें एक्सप्लेनेशन दे। ऑप्शन के लिए वहाँ पे जाओ, कैंसलेशन के लिए वहाँ पे जाओ। मौसम खराब है वहाँ का। इंडिगो ने पैसेंजर को ताबान कर दिया है, परेशान कर दिया है, ऐसा करके वीडियो वायरल करो। बस इतना लोगों को परेशान किया है, मालूम है। T2 पर भी बहुत लोग परेशान है, मरीज परेशान है, बहुत परेशान है। मैं कल से परेशान हूँ, कैसे परेशान हूँ? कल 8 बजे से आया हुआ एयरपोर्ट, बताओ। अब वहाँ T2 पर ऐसा मंजर है, डायलिसिस वाले, कैंसर वाले सब परेशान है। जवाब दो ना। मुझे बोला गया जल्दी से वहाँ क्या कर रहे हो राजकोट के लिए? नेक्स्ट फ्लाइट आप पूछो ना क्या? नहीं, वो आपको उसको नीचे नहीं, इधर से ही भरो। यहाँ से नहीं हो पाएगा। नहीं, उसको आना ही होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप चेक करके बताओ ना कौन सा फ्लाइट देंगे अभी। हम नियर बाई एयरपोर्ट के दे सकते हैं, आज रात कोई फ्लाइट नहीं जाएगा। आप शाम को जाती है फ्लाइट। एयर इंडिया की फ्लाइट तो है आपके पास? आपको मैं काउंटर पर नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ भी काउंटर पर गया, वहाँ भी मुझे बैठा के रखा दिया। मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। अरे ये क्यों नहीं चलाना मत चलाओ। हम कितनी देर તો આ દ્રશ્યો આપણે જોયા, આ એરલાઇન્સની દાદાગીરીના દ્રશ્યો છે. ને આ જ એરલાઇન્સ છે ઇન્ડિગો, કે જે થોડા સમય પહેલાં અયોધ્યાની ફ્લાઇટ શરૂ કરી હતી અને મોટા ઉપાડે વાહવાહી લૂંટી હતી. રામ લક્ષ્મણ સીતાને જે રીતે એરપોર્ટમાં તેમણે રજૂ કર્યા હતા, જાણે કે ઇન્ડિગોમાં જ મુસાફરી કરવી શ્રેષ્ઠ છે તેવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું. પણ નવાઈ તમે જુઓ, આ 3 જ દિવસમાં ઇન્ડિગોના આ તમામ અધિકારીઓ વાહવાહી લૂંટનારા અત્યારે ગાયબ થઈ ગયા છે. અને અત્યારે કાઉન્ટર ઉપર જે સ્ટાફ જવાબ આપી રહ્યો છે તેમની પાસે કોઈ જવાબ આપવાનો છે નહીં, કારણ કે ત્યાં કોઈ આજુબાજુમાં કોઈ કાઉન્ટર નથી અને તેઓ ગોળ ગોળ ફેરવી રહ્યા છે મુસાફરોને. આ જ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે અલગ અલગ મહાનુભાવો અને એક્સપર્ટ જોડાયા છે. મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ, બિઝનેસ અગ્રણી છે, સાથોસાથ આરટી એક્ટિવિસ્ટ જસવંત વાઘેલા, પૂર્વ તોલમાપ અધિકારી પણ છે અને ગ્રાહક સુરક્ષાના તેઓ ચેરમેન પણ છે, સાથોસાથ સ્મિતાબેન પંડ્યા રાજકીય વિશ્લેષક છે અને થોડી જ વારમાં સામાજિક કાર્યકર રૂઝાન ખંભાતા પણ જોડાશે અને મુકેશ ઓઝા પણ જોડાશે. સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીશું સિદ્ધાર્થ ભટ્ટથી. સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ, તમે દ્રશ્યો જે જોયા હશે અને મુસાફરોની વેદના પણ જોઈ હશે, અત્યાર સુધી એમ કહેવાય કે જે એરલાઇન્સમાં મુસાફર કરે તેનું સ્ટેટસ એકદમ ઊંચું હોય છે, જેમની પાસે ધન દોલત હોય તે જ હવાઈ મુસાફરી કરે છે. આપની વાત 100% સાચી છે, પરંતુ હવે જે પરિસ્થિતિ થઈ છે તો એક ક્રાંતિનો દોર છે કે આર્થિક મહાસત્તા આગળ જે પ્રમાણે ભારત વધી રહ્યું છે, તો એવી રીતે એરપોર્ટે પણ એ જ સ્પીડે ચાલવું પડે. આપણા ભૂતકાળની આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો એરપોર્ટ નહીવત હતા, તો સામે એની સંખ્યા બળ પણ પેસેન્જર પણ નહીવત હતા. અને જે રીતે ગ્લોબલાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે એ રીતે લોકોનો ક્રેઝ અને લોકોની આવક વધી રહી છે, જેથી કરીને લોકો ટ્રેનમાં જાય કે પ્લેનમાં જાય બધું ઓલમોસ્ટ સરખું પડતું હોય છે. એટલે રોડ ઉપર જાય તો ટ્રાફિકના ઇસ્યુ આવે છે, ટ્રેનમાં જાય તો લાંબુ અંતર કાપવું પડે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક હાઇજેનિકના ઇસ્યુ આવે છે. અને સૌથી શોર્ટેસ્ટ રૂટ પસંદ કરવો હોય તો બિઝનેસ ક્લાસ, જેમ જેમ બિઝનેસ વધી રહ્યા છે તો આપણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં જોયું કે કાફલા આવતા હતા
એઝ વેલ એઝ ડિસેમ્બરનો મહિનો હોય એટલે એનઆરઆઈની સિઝન આવે અને જેટલો વેપાર ધંધો વધશે એટલું એરોપ્લેનનું દિશા અને ભારણ વધવાનું જ છે. એટલે જે કેપેસિટી હોવી જોઈએ એરોપ્લેનની અને એર સ્ટેશનની, એરપોર્ટની, તો એ સમય સાથે એમાં સરકાર વધારો કરી જ રહી છે. અને ગુજરાતમાં જ 15થી વધારે નાના મોટા એરપોર્ટો છે. એમાંથી ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાના 3 એરપોર્ટો છે અને બીજા નેશનલ કક્ષાના અને રાજ્ય લેવલની એર સ્ટ્રીપ બની રહી છે. પરંતુ યક્ષ પ્રશ્ન એ આવે છે કે જે રીતે એરપોર્ટનું સંચાલન થવું જોઈએ ને, તો એ મેનેજમેન્ટમાં કોઓર્ડિનેશનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઉણપ આવે છે. તો આપણે તો ફ્રિકવન્ટ ફ્લાયર હોય એટલે ઉડીને આખે એવી વાતો હોય કે જેવા તમે એરપોર્ટની અંદર જાઓ એના એન્ટ્રીમાં એટલે પહેલાં તો ટોલ નાકું આવે, ટોલ નાકુમાં આપણી ટિકિટ કપાય, પછી ત્યાં ઊભો રહેવાનું, ઊભા રહેવામાંથી સામાન બહાર કાઢવાનો, સામાન બહાર કાઢીએ એટલે ટ્રોલી તો જોઈએ ને, ટ્રોલી ક્યાંક બીજે પડી હોય એટલે એ દોડીને પકડીને જવાનું, એટલે ત્યાં ટેક્સી ઊભી રહે એટલે ટ્રાફિક જામનો પ્રશ્ન થાય. પોલીસને સુરક્ષાવાળા હોય છે પણ એમની મન મરજીમાં ક્યાંય ને ક્યાંય રચાતા હોય ખબર નથી હોતી. એ જાઓ એટલે ચેકિંગ કરવાનું આવે. સિક્યુરિટી ગેટમાં આપણે જ્યારે પ્રવેશીએ તો ત્યારે થોડું વ્યવસ્થિત હોય પણ એમાંય લાઈનો લાગે છે. તો એનાય 5 થી 6 કાઉન્ટર હોય તો ઇઝી રહે. એનાથી થોડા આગળ જાઓ એટલે આપણું ત્યાં બેચ પ્રિન્ટિંગ થાય તો એ જ જવાનું. ત્યાંથી આપણને કે ટર્મિનલ 1માં જાઓ, 2માં જાઓ, 3માં જાઓ, પછી પાછું અનાઉન્સમેન્ટ થાય કે ટર્મિનલ 1ની જગ્યાએ 2માં જાઓ. તમારું જેમ આપણે રેલવેમાં જઈએ ને પ્લેટફોર્મ બદલાઈ જાય ને એવી રીતે કે હવે આ ફ્લાઇટ આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ઉપડવાની છે એટલે એ પાછા બેગ લઈને આપણે બધા ભાગીએ. ત્યાંથી બીજો વિષય આવે કે અંદર તો બેસાડી દીધા, પછી આવશે કે સર તમારી ફ્લાઇટ ડિલે થઈ છે એટલે આપણે એસીના પિંજરામાં બેસવાનું. પાછું વેઇટિંગ લોન્જમાં તો ટ્રાફિક હોય એટલે ક્યાં બેસવું એ પ્રશ્ન છે. એટલે ક્રેડિટ કાર્ડવાળાની દુકાનો ચાલે કે વીઆઈપી લોન્જમાં જવું હોય તો આ બેંકનું ક્રેડિટ કાર્ડ હોય તો તમે વીઆઈપી લોન્જમાં ચાન્સ મળે. હવે નાના છોકરાઓ હોય, ગરડા હોય, બહેનો હોય તો એમને ભૂખ તો લાગે ને, એટલે પછી એરપોર્ટમાંથી નાસ્તો ખાવાનો એટલે 10 રૂપિયાની, 20 રૂપિયાની પાણીના બોટલના 200 રૂપિયા આપવાના, 10 રૂપિયાના સમોસાના 100 રૂપિયા આપવાના. ત્યાંથી થોડી ગાડી આગળ વધે એટલે એરોપ્લેનમાં ગયા. તો એરોપ્લેનમાં હવે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એરોપ્લેન આવે છે અને કેટલ ક્લાસ કે છે. ટૂંકમાં સીધાભાઈ તમે એરપોર્ટમાં હવાઈ મુસાફરી કરવાની પણ લૂંટાવાની મુસાફરી કરવા જઈ રહ્યો છે તેવો ઘાટ જોવા મળ્યો છે. આપણી સાથે જસવંતસિંહ વાઘેલા પણ છે. જસવંતસિંહ, વાત કરી આપણે ટિકિટના નિયત દરની. એમટીએસના બસનું ભાડું નક્કી છે, એસટી બસનું ભાડું નક્કી છે, રેલવે ટિકિટનું ભાડું નક્કી છે, પણ એરલાઇન્સની ટિકિટનું ભાડું નક્કી નથી. શા માટે? મનોજભાઈ, આપની વાત 100% સાચી છે કે આ એરલાઇન્સ જે પ્રાઇવેટ થઈ રહી છે અને સરકારે જે છૂટો દોર આપ્યો છે એમાં જે એરલાઇન્સમાં મુસાફરી કરનાર ગ્રાહકો છડેચોક લૂંટાય છે એવી જ અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિ છે. સરકાર અત્યારે કોઈ પણ દિવાળીના વેકેશનમાં કે ઉનાળાના વેકેશનમાં કે કોઈ સિઝનમાં એરલાઇન્સવાળા જેનું ભાડું 5,000 હોય એનું 25,000 કરી નાખે છે. હવે આ તો એક ગ્રાહકને અન્યાય જ છે અને સરકાર પણ આ બાબતે મૌન છે. એ બધું બતાવે છે કે અને પાછું આટલા 25,000 લઈને પણ એવી કોઈ ફેસિલિટી તો આપવામાં આવતી જ નથી કે જેથી ગ્રાહકોને એની કિંમતનું વળતર મળે. બીજું કે અત્યારે આપે કહ્યું કે સરકારે એવિએશન ફ્યુઅલની કિંમત ઘણી વખત ઘટાડે છે પણ એરલાઇન્સ કોઈ દિવસ એના પ્રમાણમાં એના ભાડા કોઈ દિવસ ઘટાડતી નથી. હમણાં જો આપણે ખબર હશે કે સાઉથમાં એક રેલવેનો મોટો એક્સિડન્ટ થયેલો, ત્યાંથી દિલ્હી જવા માટે બી આ લોકોએ એના ભાડા એટલા બધા વધારી દીધેલા, લગભગ 40-50,000 કે એ તો એક માનવતાને નેવે મૂકવા જેવી વાત હતી કે કોઈ એમના સ્વજનોના પેલા ખબર કાઢવા માટે કે એમને શું થયું છે એક્સિડન્ટમાં એના માટે જે આવવા જવાનું હોય એમાંય ભાડું આ લોકો એરલાઇન્સવાળા વધારે લેતા હોય તો એ તો છડેચોક લૂંટ જ છે. બીજું આપને કહું કે ગ્રાહક જ્યારે એરપોર્ટ ઉપર અંદર પહોંચે છે ત્યારે પહેલાં તો એનું બેગનું વજન થાય છે. હવે એ વેઇંગ સ્કેલ હોય છે એ બી તોલમાપ ખાતું દર વર્ષે એક જ વખત એને સર્ટિફાઈડ કરે છે અને એનું વજનથી ચેકિંગ કરતા હશે નહીં એ તો રામ જ જાણે. ભાઈ ફરીવાર કોઈ દિવસ ફ્રિકવન્ટલી ચેકિંગ થતું નથી વજનથી. એટલે ગ્રાહકને તો જ્યારે એ લગેજ 1 કિલો પણ વધે
તો એની મસ્ત મોટી કિંમત આ એરલાઇન્સવાળા વસૂલ કરે છે. એ બી ગ્રાહકો સાથે લૂંટ જ છે. એના બાદ તમે એરપોર્ટમાં જાઓ તો ત્યાં અંદર પછી સ્ટોલ હોય છે, બધા ચા પાણીના નાસ્તાના હોટલ હોય છે. એમાં પણ સામાન્ય કરતાં હમણાં ભટ્ટ સાહેબે જણાવ્યું એમ 20 રૂપિયાની બોટલના ત્યાં 200 રૂપિયા જ લેવાય છે, છડે ચોક લેવાય છે. એમાં તોલમાપ ખાતાનો નિયમ છે કે MRPથી વધુ ભાવ ન લેવાય, એટલે ત્યાં પહેલાંથી જ MRP વધુ પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે એ બોટલ, પાણીની બોટલનો. એટલે એ કાયદામાંથી એક છટકબારી છે. તે છતાંય બીજું કે ત્યાં મને ઘણા બિઝનેસ પર્સને ફરિયાદ કરેલી છે કે ત્યાં એક ચા તમારે પીવી હોય તો બી એના 150-200 રૂપિયા લોકો વસૂલે છે અને એની ક્વોન્ટિટી તો ત્યાં લખવામાં આવતી જ નથી. મેં આ બાબતે તોલમાપ ખાતામાં વારંવાર ફરિયાદો કરી છે કે એરપોર્ટની અંદર અને બહાર તમે જે સ્ટોલ છે ત્યાં એના તમે ચેકિંગ કરો અને જે ગ્રાહકોને જે ચીજ વસ્તુ વેચવામાં આવે છે તે ગુણવત્તાવાળી હોય, FSSAI સ્ટાન્ડર્ડવાળી હોય, એનું પણ કોઈ ધ્યાન રખાતું નથી. બીજું તમને કહું કે એરલાઇન્સમાં કેન્દ્ર સરકારનો ફૂડ સેફ્ટી અને સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ એના એક ડિસ્પ્લે રૂલ્સ છે. તો એમાં જે ગ્રાહકોને જે પેકિંગ નાસ્તો અપાય છે એ પણ એની ઉપર ડેટ અને ટાઈમ એ ક્યારે પેક કર્યો એ હવે તો કમ્પલસરી થઈ ગયું છે. પણ મને લાગતું નથી કે એમાં ટાઈમ કે એવું કંઈ લખાતું હશે. અને આ રીતે ત્યાં શું ગુણવત્તાનું બી જે એનું સ્ટાન્ડર્ડ જળવાતું નથી, એના લીધે બી ઘણા ગ્રાહકોની ફરિયાદો હોય છે. બીજું કે આ જે ગેરરીતિઓ આ પ્રાઇવેટ એરલાઇન્સવાળા કરે છે એના માટે સરકાર એક મૂક પ્રેક્ષક બનીને જોઈ રહે છે અને એના માટે કોઈ પનિશમેન્ટના પગલાં તાત્કાલિક લેવામાં આવતા નથી. ગ્રાહકો તો પોતાને અન્યાય થાય એનો ફરિયાદ કરતી જ હોય છે. અત્યારે એવું પણ થઈ રહ્યું છે, મને માહિતી મળી છે એ પ્રમાણે કે એરલાઇન્સવાળા પહેલાં 20% બુકિંગ ઓછામાં કરે છે બુકિંગ, પછી જેમ જેમ બીજી 20% બીજા ભાવ વધારીને કરે. એમાં પાછી તમારા વિન્ડોને આગળ જે તમારે બુક કરાવી હોય તો એના માટે પાછો વધારે ભાવ આપવો પડે. આ બધું તો એક છેતરામણી છે દરેક. હવે ધારો કે તમારે અમદાવાદમાં કે એમાં કે કોઈ પણ આપણે ગવર્મેન્ટનું જે કોઈ હોય AMTS હોય કે BRTS, દરેક સિઝનમાં એનો એક જ ભાવ હોય. આ એરલાઇન્સવાળાને આવી રીતે કેમ છૂટ આપી છે સરકારે એ જ સમજણ પડતી નથી. ખૂબ જ મહત્વની વાત આપણે કરી. આપણી સાથે સ્મિતા પંડ્યા પણ જોડાયા છે, રાજકીય. નમસ્કાર સ્મિતાબેન. નમસ્કાર સ્મિતાબેન, જે વાત થઈ રહી છે હવાઈ મુસાફરીની, PM મોદીએ વર્ષો અગાઉ કહ્યું હતું કે એવિએશન મુસાફરીના એવા દિવસો આવશે હવાઈના કે હવાઈ ચંપલ પહેરનારા લોકો પણ એરપોર્ટમાં અને ફ્લાઇટની મુસાફરી કરતા હશે. ચોક્કસ આપણે જોઈએ છીએ કે જે ST બસ હોય કે પછી AMTS બસ હોય, જે સિટી બસ હોય, એના જે મુસાફરી કરવી જેટલી સહેલી છે એ પ્રમાણે જે આપણા મોદી સાહેબે વાત કરી હતી કે હવે એવા દિવસો દૂર નથી કે એમાં સામાન્ય વ્યક્તિ પણ એમાં મુસાફરી કરી શકશે, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી શકશે. હવે દિવસો દૂર નથી. વાત એમણે જયારે કરી હતી ત્યારે દરેક નાગરિકો માટે ખરેખર આનંદના સમાચાર હતા કે આપણો દેશ છે વિકાસ ખરેખર કરી રહ્યો છે અને લાભ આપણા સામાન્ય જનતાને પણ મળી રહેશે. પરંતુ આપણે જોઈએ છે કે અત્યારે હાલ જે પ્રકારે ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ હોય, ડોમેસ્ટિક વિમાન હોય કે કોઈ પણ રીતે એમને જ્યારે પણ એમને આ લાભ લેવાનો હોય છે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે ઓકેશન કેવું છે, દિવાળીનું માહોલ છે કે ઉનાળાનું વેકેશન છે કે કેવી રીતના છે, એમાં જોઈએ છે કે 10 થી 15 ગણા ભાવ વધી જતા હોય છે. જે ભાઈએ વાત કરી કે 5,000 ભાવ હોય, 25,000 થી 30,000 ભાવ લેવામાં આવતા હોય છે. તો હું એવું નથી માનતી કે આ સામાન્ય જનતા માટે એક સારી બાબત કહી શકાય. જ્યારે આપણે દેશમાં અને દુનિયામાં પ્રગતિની વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ગ્રાહકો માટે અને જે ખાસ કરીને વિમાનના જે મુસાફરો છે એ લોકો માટે કે જે ખાસ કરીને પોતાના માટે એક સામાન્ય રીતે વ્યવસ્થિત રીતે વ્યવસ્થા જળવાય અને જલ્દીથી એ પોતે જે તે જગ્યાએ જઈ શકે એટલા માટે થઈને જ આ લોકો એક એર ટિકિટ લેતા હોય છે ને વિમાન મુસાફરી કરતા હોય છે. પરંતુ અત્યારે હાલ ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છીએ કે જે રીતના એરલાઇન્સ તરફથી જે રીતના અગવડતાઓ થતી હોય છે એ ઘણી બધી લોકોને હાલાકી તો ભોગવી જ રહ્યા છે. આપણે આ 2-3 દિવસથી જોઈ રહ્યા છીએ કે આ કઈ બાબતની આમાં સગવડતા છે.
આપણે મોદી સાહેબે જે રીતના વાત કરી હતી એનું અત્યારે હા તદ્દન વિપરીત ધોરણે આપણે અહીંયા આપણો આજનો માહોલ બે દિવસનો જોઈ રહ્યા છીએ કે એમાં મુસાફરોને કેવી હાલાકી પડે છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ કે હા કોઈ એવું કુદરતી કારણો હોય કે ધુમ્મસ વધારે હોય કે પછી વરસાદ વધારે હોય કે એવું કોઈ કારણ હોય ને ફ્લાઇટ મોડી પડતી હોય તો વાત ઠીક છે, પરંતુ એમના આયોજનના અભાવે જયારે ફ્લાઇટ મોડી પડતી હોય છે તો એનો તકલીફ મુસાફરોને પડતી જ હોય છે. ખાસ જોવા જેવી બાબત છે. આપણા દેશમાં એમ કહેવામાં આવે છે ઘણા બધા એરપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, પણ ત્યાં પ્રાથમિક સગવડતાઓ પણ કેવી છે. ત્યારે હાલ આપણે જયારે પણ મુસાફરી કરવા માટે વિમાનમાં મુસાફરી કરવા માટે જવાનું હોય ત્યારે ઓછામાં ઓછા 3 કલાક આપણે વહેલા જવું પડે છે. એના કરતા તો અમદાવાદ થી વડોદરા છે ને ઓન રોડ ઝડપથી પહોંચી શકતા હોઈએ છીએ એવું મારું માનવું છે ને અનુભવ પણ છે મને એ બાબતનો. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આપણે જે ઝડપથી વિકાસની વાતો કરીએ છીએ તે વિકાસની સાથે સાથે સગવડતાઓ પણ હોવી જોઈએ, એ જરૂરી છે. જી જી આપણી સાથે મુકેશભાઈ પણ જોડાયા છે. મુકેશભાઈ, આપણે જે વાત કર્યા છે એરલાઇન્સની દાદાગીરીની, એ જ ફ્લાઇટ હોય, એ જ પાયલોટ હોય, એ જ એર હોસ્ટેસ હોય, એ જ વિમાનની સીટ હોય, છતાં પણ ભાડાના દર અલગ અલગ. આપણો ઓડિયો મ્યુટ છે મુકેશભાઈ. જી, એક મોટો રીઝન એ છે કે અત્યારે હાલમાં ઇન્ડિગોની સામે મેજર કોમ્પિટિશન નથી. પહેલી વસ્તુ એ છે. જે પણ જે નાની નાની ફ્લાઇટ ચાલતી હતી કિંગફિશરની ને જે પણ બીજી ચાલતી હતી એ બંધ થઈ ગઈ છે અને એરપોર્ટ વધી રહ્યા છે. એરપોર્ટ વધી રહેવાને કારણે ડિમાન્ડ વધી રહી છે એટલે ફ્લાઇટની સંખ્યા વધી રહી છે. આ બાજુ જોઈએ તો જે મુસાફરોની સંખ્યા છે એ હવે જોતું હોય છે કે કારમાં જઈએ તો આટલું ખર્ચ થાય અને ફ્લાઇટમાં જઈએ તો આટલો ખર્ચ થાય, સમય આટલો બચે, એટલે હવે લોકો ફ્લાઇટની મુસાફરી કરતા વધુ થયા છે. પરંતુ જે તે પ્રોબ્લેમ જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એરલાઇન્સની અંદર પ્રોબ્લેમ જોઈ રહ્યા છીએ, એ પ્રોબ્લેમ્સની અંદર એટીસી જે છે એમનું ઓપરેશનલ જે રીઝન્સ છે અને રીઝન્સના કારણે ફ્લાઇટ ડિલે થાય છે. અને એવું નથી એક ફ્લાઇટ રીઝનના કારણે ડિલે થાય તો એના કારણે આવતી અને જતી તમામ ફ્લાઇટ્સ ડિસ્ટર્બ થતી હોય છે અને ખૂબ જ મોટું પરિણામ આવતું હોય છે. એટલા માટે જે ફ્લાઇટનો પાયલોટ હોય છે એને ખૂબ જ તકેદારી રાખવી પડતી હોય છે કે ફ્લાઇટ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચાલે, ડિલે ન થાય. એટલા માટે ફ્લાઇટ વાળા પણ કહે છે કે તમે સમય કરતા 1.5 કલાક પહેલા આવો, એટલે બધા આવી જાય. જે ઘટનાઓ ઘટી છે, પાયલોટને લાફો મારવાની ઘટના ઘટી છે કે જે ગેરવર્તનની ઘટનાઓ ઘટી છે કે એરપોર્ટ ઉપર ટિકિટ પાછી ચેક ઇન થઈ જાય, સામાન લગેજ લોડ થઈ જાય પછી ફ્લાઇટ કેન્સલ થાય, એ તકલીફ વાળું કામ છે. એ ખરેખર જે મુસાફર છે એ ખૂબ જ હેરાન થતો હોય છે. કારણ કે જે પણ ફ્લાઇટમાં જતો હોય છે, અમે જઈએ સવારે જઈને સાંજે પાછા આવવાની ટિકિટ બુક જ હોય અને જો એક ફ્લાઇટ જો કેન્સલ થઈ, રદબાદલ થઈ, તો બીજી ફ્લાઇટની વ્યવસ્થા ઇન્ડિયાની અંદર અર્જન્ટલી થઈ શકે યા એરપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ કરી આપે એવી વ્યવસ્થા આપણે અહીંયા નથી. ત્યારે બીજા દેશની અંદર એવી વ્યવસ્થા હોય છે કે તમારું ઇમ્પોર્ટન્સ રીઝન હોય તો તમને એ વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવતી હોય છે. ચાઇનાની અંદર સાહેબ નાના નાના, જેમ આપણે કલોલ જેવું નામ દઈએ, મહેસાણા જેવું નામ દઈએ, એવા સિટીની અંદર પણ એરપોર્ટ છે, ડેવલપ થયેલા છે. અને બીજું શું છે કે જે મેજર ગુજરાતમાં અમદાવાદનું એરપોર્ટ ખૂબ જ હેવી છે. એની સામે તમે પોરબંદરના એરપોર્ટ જુઓ કે જામનગરના જુઓ કે રાજકોટના જુઓ કે બીજા જુઓ, એ ખાલી પડેલા છે કારણ કે ત્યાં એટલું ચાલતું. એટલે જે ટ્રાફિક છે એ ટ્રાફિકના કારણે એરના પ્રોબ્લેમ સર્જાય છે. બીજું કે દિલ્હી બાજુમાં જે આપણે કુમ્મસ કહીએ છીએ, શું કે ફોગના કારણે ફ્લાઇટ ઘણી ડિલે થતી હોય છે અને ડિલે થવાને કારણે અડધો કલાક સુધી આકાશમાં ચક્કર મારતી હોય છે. એટલે એના કારણે બીજી ફ્લાઇટને વે મળતો નથી. ને ઓપરેશનલ રીઝનની અંદર એક જ વસ્તુ આવે અને ક્યારે પણ અમને પૂછીએ કે ભાઈ કેમ ફ્લાઇટ ડિલે છે, કેમ કેન્સલ છે, ઓપરેશનલ રીઝન. હવે ઓપરેશનલ રીઝન જે સ્ટાફ સાથે આપણે કોઈ મુસાફર વાત કરતું હોય તો એને સ્ટાફને એટલું જ જવાબ હોય છે કે ભાઈ ઓપરેશનલ રીઝનના કારણે યા તો ફ્લાઇટ કેન્સલ છે યા તો ફ્લાઇટ ડિલે છે. હવે એ લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ અમારે મીટિંગ છે, અમારે આમ છે ને અમારે તેમ છે ને મોડું થાય છે ને. એટલે એવી બધી જે ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે એમાં મુસાફરોને પણ ક્યાંક ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. બીજું કે ફ્લાઇટ ઉપર પાયલોટ ઉપર એટલો બધો કંટ્રોલ હોય છે કે એની જો પાયલટ નિયમિતતા ચાલતી હોય તો એના ગ્રેડ વધતા હોય છે
અને પાયલોટને એ ડિલે થાય એનું બહુ મોટું રીઝન લેખિતમાં આપવું પડતું હોય છે ને એની પોતાની ક્રેડિટેબિલિટી ડાઉન થતી હોય છે. એટલે એ લોકો શેડ્યુલને ટાઈટ કરવાના પ્રયત્નો રાખતા જ હોય છે. એ પણ આપણે જોયું છે. અને એક પાયલોટ 12 કલાકની ડ્યુટી કરતા હોય છે. અહીંયાથી બેંગ્લોર જાય ને બેંગ્લોરમાં રાત રોકાવવું પડે, હોટલમાં રોકાવવું પડે અને બીજા દિવસે સવારે પાછા આવવું પડે. એટલે એમની ડ્યુટીમાં થોડુંક માનસિક તણાવ પણ હોય છે. અને જો પાયલોટ માનસિક તણાવમાં હોય તો ફ્લાઇટ માટે ખતરો છે. એટલે અને ઘણી સેફ્ટી લેબ્સ પણ જોવા મળતી હોય છે. ક્રૂ કેબિનના દરવાજા ખુલ્લા રહેતા હોય છે, પાયલોટના દરવાજા ખુલ્લા હતા. અમે બેઠા હોય તો અમને ડર લાગે કે આ દરવાજા કેમ ખુલ્લા રાખે છે, કોઈ અંદર ઘૂસી જાય તો આમ તેમ. એટલે ક્યારેક શંકાઓ હોય છે, પણ એના તમામ જે ગાઈડલાઈન છે એ ગાઈડલાઈન ઉપર સરકાર એક નિયમ બનાવે, ગાઈડલાઈન ઉપર તમામ કામ કરે તો કદાચ વધુ આની અંદર અવેરનેસ મળી શકે. જી મુકેશભાઈ, હવે ફરી આપણે સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ પાસે. સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ, આપણે ઉડ્ડયન મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાની જે વાત સાંભળી હશે, 2014માં અયોધ્યામાં ઉત્તર પ્રદેશમાં માત્ર 4 એરપોર્ટ હતા, હવે 21 કરવા જઈ રહ્યા છે. અને જે તેમણે બીજો વાક્ય વાપર્યું, અયોધ્યાની આસપાસના 5 એરપોર્ટ નવા બની ગયા છે અને લોકાર્પણની તૈયારીમાંથી. આટલું મોટું ઝડપી જે કામ કરવું ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામ છે, પણ સાથોસાથ મુસાફરોને પણ એટલી જ ઝડપી સુવિધા મળવી જરૂરી છે. માત્ર જાહેરાત કરવાથી મુસાફરોને સુવિધા મળી જવા નથી. હા, એ આપની વાત સાચી છે. કારણ કે હવે એરપોર્ટમાં પણ કેવી પરિસ્થિતિ થઈ છે, આ બધા કિસ્સાઓથી એ વાત સાબિત થાય છે કે જેવી રીતે શહેરોનો વિકાસ થયા પણ રોડના વિકાસ ના થયા અને રોડ ઉપર ચાલતા વાહનો વધ્યા છે એટલે ટ્રાફિક કન્જેસ્ટેડ થઈ જાય. એવી જ રીતે રેલવેની લાઈનો છે, 2 જ પાટા ચાલતા હોય પણ ટ્રેનોની સંખ્યા વધી અને મુસાફરોની સંખ્યા વધી એટલે એમાં ડિલે થતું હોય છે. એવી જ વસ્તુ હવે એરપોર્ટને એરોપ્લેનમાં થાય છે. હમણાં ટાટા એર ઇન્ડિયાએ 400 એરોપ્લેનના ઓર્ડર આપ્યા એટલે 400 એરોપ્લેનનો ખડકલો થશે. એટલે એરપોર્ટ તો ત્યાંના ત્યાં રહ્યા છે. હવે શું એનું એક્સપાન્શન થશે એની જરૂર છે. અને અગાઉ જે શ્રી મુકેશભાઈએ કીધું એકદમ વ્યવહારિક અને વ્યાજબી વાત કીધી કે એ ટ્રાફિક કંટ્રોલરની જવાબદારી વધી જાય છે. કારણ કે જે ફ્લાઇટનું શેડ્યુલિંગ કરવાનું હોય છે તો એક સેકન્ડ મહત્વની હોય છે. જો 1 સેકન્ડ આગી પાછી થાય અને 2 પ્લેનો ભટકાય તો મોટી હોનારત સર્જાય. હજુ સુધી એવું થયું નથી એટલે આપણા માટે બહુ સારી વસ્તુ છે. પરંતુ એરલાઇન કંપનીઓ જે બહાના આપે છે ને કે ઓપરેશનલ રીઝન છે, ફોગ છે, તો હશે. કારણ કે જે ચાલક હોય છે, પાયલટ હોય છે, ડ્રાઈવર હોય છે, એ વધારે સારી રીતે સમજી શકે. પરંતુ મને તો એટલી ખબર પડે કે યુરોપના દેશો છે ને આખા બધા પહાડો ઉપર આવ્યા છે અને એ વાદળ છાયા જ રહેલા હોય છે. તો ત્યાં જો એરોપ્લેન ચાલતા હોય અને હિથ્રો એરપોર્ટ લંડનનું સૌથી બીજામાં બીજી એરપોર્ટ છે, અમેરિકાનું ન્યુયોર્કનું, શિકાગોનું એરપોર્ટ, લોસ એન્જલિસનું એરપોર્ટ બીજી છે. અને ત્યાં તો વાતાવરણની કોઈ ગેરંટી જ હોતી નથી, ગમે ત્યારે વરસાદ આવી જાય, ગમે ત્યારે વાવાઝોડું આવી જાય. ત્યાં જો એરપોર્ટો ચાલતા હોય, રશિયામાં એરપોર્ટ ચાલતા હોય, ચાઇનામાં એરપોર્ટ ચાલતા હોય વ્યવસ્થિત કોઈ પણ ઉહાપો વગર, તો આપણે તો પડોશી દેશનું જ ઉદાહરણ લઈએ ને. એટલે આ ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્યકુશળતાનો વિષય વસ્તુ આવે છે. હવે આમાં બહુ બધા પાસાઓ સંકળાતા હોય અને એરોપ્લેન કરનારી કંપનીઓ પણ મોટાભાગની બધી ખોટમાં કામ કરે છે. એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. એટલે તહેવારોમાં એમને નફાનો લાલચ અને લોભ જાગતો હોય, કારણ કે એમને કોઈ પણ બિઝનેસ કરતો હોય તો પ્રોફિટ કરવા માટે થતું હોય. એટલે એ લોકો ભાવ, નીતિ અનીતિ એ અલગ વસ્તુ છે, પણ પ્રોફિટ કરવા માટે ભાવ વધારી દેતા હોય છે. હવે પરિસ્થિતિ એ થાય છે કે પીક સિઝન, પીક અવર્સમાં ફ્લાઇટ ભારે ભરખમ ચાલતી હોય, પરંતુ નોન પીક અવર્સમાં ખાલી એકદમ 10, 20, 25% કેપેસિટી ફ્લાઇટો ચાલતી હોય. એટલે એમને સરભર તો કરવી ને કોસ્ટ, એટલા માટે પીક અવર્સમાં એ લોકો ભાવ વધારે છે. બીજી વસ્તુ એ આવે છે કે ફ્લાઇટ ડિલે થાય છે કે એનું શેડ્યુલ ખોરવાય છે, તો એનું એકમાત્ર કારણ કે ક્રૂ મેમ્બર કે પાયલોટો મોડા આવે છે એ નથી હોતું. સાથે સાથે જ્યારે ફ્લાઇટ ઓપરેટ થતી હોય તો એનું ચેકિંગ પણ થતું હોય છે. તો ચેકિંગમાં કંઈ મેન્ટેનન્સમાં ઇસ્યુ આવ્યા હોય તો એની માટે ડિલે થતું હોય છે. પ્લસ એમાં જે ફૂડ પ્રોવાઈડ કરે છે તો એ બીજી જગ્યાએથી આવતું હોય. પણ સિદ્ધાર્થભાઈ, આપણે વાત અહીંયા કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમની કરીએ કે જ્યારે તમારી પાસે બોર્ડિંગ પાસ આવી જાય એટલે માનો કે હવે ફ્લાઇટ આવવાની છે તો જવાની છે, તો જ બોર્ડિંગ પાસ ઇસ્યુ થતો હોય. હા, હવે જ્યારે બોર્ડિંગ પાસ ઇસ્યુ થતો હોય તો ઓલમોસ્ટ આ બધું છે ને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઉપર ચાલનારી વસ્તુ છે. હવે માની લો કે દાખલા તરીકે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ છે એ 8 વાગે લેન્ડ થવાની છે, તો ક્યાંક 8:15 લેન્ડ થાય તો એ લોકોને ડિપાર્ચર કરવામાં સમય લાગે. અને એ એરપોર્ટના જે ટર્મિનલ અને પાર્કિંગ એરિયા છે એ બહુ લિમિટેડ છે. આપણે બસ સ્ટેન્ડમાં કેવો પાર્કિંગ એરિયા હોય એવી રીતે એરપોર્ટમાં પાર્કિંગ એરિયા હોય.
એટલે એ પાર્કિંગ એરિયામાં માન લો 5 ફ્લાઇટ ને 5 એરોપ્લેન ને બેસવા ઊભા રહેવાની જગ્યા હોય તો જ્યાં સુધી એક ના નીકળે ત્યાં સુધી બીજું આવી નહીં શકે. એટલે એને કાં તો કોક વાર લગેજ મિસ થઈ જાય તો અથવા તો રિફ્યુલિંગ કરવાનું હોય તો પેટ્રોલ ભરવાવાળી જે ગાડી છે એ મોડી આવી. તો આ બધા ટેકનિકલ પેરામીટરથી ઓપરેશનલ હ્યુમન પેરામીટર અને ટેકનિકલ પેરામીટરથી ડિલે ને એ બધું થતું હોય છે. ગણતરી ઉપર ચાલતું હોય. એમને છે કે 10-15 મિનિટમાં એક ફ્લાઇટ રવાના થઈ જશે એટલે ચેક ઇન કરાવી દીધું હોય, પરંતુ પહેલી ફ્લાઇટ હજી રવાના ના થઈ હોય, ગમે તે કારણસર એમાં ડિલે થયું, કોઈક પેસેન્જર મળ્યો નહીં, એની માટે રાહ જોવી પડે. કારણ કે લાસ્ટ કોલ જ્યારે 8 વાગે ઉપડવાનો સમય હોય ને પેસેન્જર આગા પાછા થઈ ગયા હોય ને તો આપણા પેસેન્જરોએ પણ સમજવું પડે. પણ એક વાત ફરી જસવંતસિંહ પાસે આપણે જઈશું. જસવંતસિંહ, વાત એ છે કે અંદર તમે એરપોર્ટમાં તમે બંધક બની ગયા છો ઘણા સમય ટાઈમ પ્રમાણે, બરાબર? કદાચ એ છે કે અંદર બંધક બનાવો તો જ મુસાફરો ખર્ચ કરવાના છે અલગ અલગ કાઉન્ટર ઉપર જઈને, અંદર તમે રોકાશો તો જ ત્યાં ખરીદી કરવાના છે. તો આ પણ કદાચ એક મિલી ભગત તરફ એક શંકા જાય તેવો સવાલ છે. હાજી, આપની વાત સાચી છે કે આમાં જો આપણે કોઈ કંપનીની પેલી એ બુરાઈ નથી કરતા, પણ પહેલાં અમદાવાદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટે પહેલાં એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાની અંડરમાં હતું. ત્યારે ત્યાં જે આપણે મુસાફરોને મૂકવા માટે સગા સંબંધીઓને જે કંઈ આવતા હતા તો પહેલાં 2 કલાકના 90 રૂપિયા હતા. હવે અત્યારે અદાણીને આપવાથી તરત એણે 150-150 રૂપિયા કરી નાખ્યા છે. એટલે અને બીજી ત્યાં પહેલાં 12 મિનિટ ફ્રી હતી, હવે 10 મિનિટ કરી નાખી છે. એટલે આ પણ આ કંપનીને એક પ્રોફિટ મેળવવા માટેની આખી સ્ટ્રેટેજી જ છે. અને બીજું બી એને એરપોર્ટ ચાર્જ ને બધું બી જે વધારી દીધું છે એવી માહિતી છે. એ બધું પણ મુસાફરોની ટિકિટમાં જ એ બધું ભાર પડવાનો છે. એટલે કન્યાની કેડે જ ભાર છે. આ લોકો તો ભલે આપણે એવું નથી કહેતા કે એ લોકો કંઈ ખોટમાં ચાલતા હશે, એવું નથી. કોઈ બી બિઝનેસમેન જો ખોટમાં એને ખોટ હોય તો એ મૂકી દે, એને કંઈ વાંધો નથી, બીજા કોઈ ધંધામાં પડે. પણ આપણે તો ગ્રાહકોને તો વ્યાજબી ભાવે એમનો ધારો કે અમદાવાદથી બોમ્બે 5,000 રૂપિયા ભાડું નક્કી કર્યું હોય એરલાઇન્સનું, તો એ કંઈ એમાં કંઈ પ્રોફિટ વગરનું ભાડું હોય જ નહીં. એમાં બધું આવી જ ગયું હોય પ્રોફિટ. અને આ જે પીક સિઝનમાં જે ભાવ વધારે છે વેકેશનમાં ને એ બધું, તો એ તો બધું ગ્રાહકો સાથે ઉગાડી લૂંટ છે. અને આ લોકલ આપણે ઇન્ડિયાની એરલાઇન્સની વાત નથી કરતા, ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સવાળા પણ આ લોકો બધા મિલી ભગતથી એવું કરતા હોય. જ્યારે કે આપણે સ્ટુડન્ટ, જ્યારે કે અમેરિકા કે કેનેડા કે એનું સત્ર જ્યારે કે ઓગસ્ટમાં કે એમાં શરૂ થવાનું હોય તો એની પહેલાં એ વખતમાં એ લોકો એરલાઇન્સનું ભાડું વધારી દેતા હોય છે. એટલે અને ડિસેમ્બરમાં જ્યારે કે ક્રિસમસ વખતે આ લોકો, એટલે અમુક સમયગાળામાં આ એરલાઇન્સવાળા બધા એક કાર્ટેલ રચીને ગ્રાહકો જોડે લૂંટફાટ કરે છે. બીજું આપણે હમણાં તમને ખબર હશે કે ગુજરાતમાં જ એક એરપોર્ટ ઉપર એક પેલા વિમાનના પેલા એણે પેલું શું કહેવાય ચલાવનારે એના કે એના વર્કિંગ અવર્સ પતી ગયા એટલે એણે વિમાન મૂકીને એણે પેલું એ કહી દીધું કે હવે વિમાન નહીં ઉડે એમ. એવું તો થોડું હોય કે એમાં જે ગ્રાહકોએ ટિકિટ બુક કરાવી હોય ને એમને જવાનું હોય ટાઈમસર તો એમનું તો આખું શિડ્યુલ ખોરવાઈ જાય. આવી રીતે જો કોઈ બી એરલાઇન્સો જો એની બીજી કોઈ ઓલ્ટરનેટ એરેન્જમેન્ટ ના કરી શકતા હોય એમના પાયલોટની, તો એ તો બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. એ એમની મેનેજમેન્ટ તૂટી છે અને એના લીધે ગ્રાહકોને ક્યારે બી સફર ના થાય એવા માટે સરકારે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બનાવવા જોઈએ. આપણે એવું નથી ઈચ્છતા કે ભાઈ સરકાર પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરે છે ખોટું છે, ખોટું છે, પણ એની જોડે તમે એક નિયંત્રણ પણ રાખો કે જે વ્યાજબી ભાવે, જેમ મોદી સરકારે કીધું કે સ્લીપરવાળા બી પણ હવાઈ મુસાફરી કરી શકશે, એ ક્યારે કરી શકે? તો તમે એરલાઇન્સ ઉપર નિયંત્રણ રાખશો તો. બાકી તો આ બધા પ્રાઇવેટવાળા તો ગ્રાહકોને લૂંટવા માટે જ છે અને એ હકીકત છે. જી, એટલે આપણે દ્રશ્યો જે સામે આવી રહ્યા છે, અમે નથી કહેતા પણ મુસાફરો પોતાની વેદના સંભળાવી રહ્યા છે કે કેવી એરલાઇન્સમાં હાલત છે. આપણે સ્મિતાબેન પાસે, સ્મિતાબેન, ઊંચી કિંમત વસૂલે અને મુસાફરો જ્યારે તેને સમયની કિંમત હોય ત્યારે જ આ પ્રકારનું ઊંચું ભાડું આપીને પણ તેઓ વિમાનની મુસાફરી કરતા હોય છે, કારણ કે નિયત સમયે ત્યાં પહોંચી શકાય અને પોતાનું કામ પૂરું કરી શકાય. મને દરેક વ્યક્તિ પેસેન્જર જે છે પોતાનો સમય સાચવવા માટે જેમ બને ઝડપથી મુસાફરી કરવા માટે થઈને
પોતાની વ્યવસ્થા કરતો હોય છે. એટલે ખાસ કરીને જોઈએ કે જ્યારે એરલાઇન્સમાં કે જ્યારે વિમાનમાં વ્યક્તિ મુસાફરી કરતો હોય છે ત્યારે બીજા એક સિટીમાંથી બીજા સિટીમાં પોતાના મીટિંગનો ટાઈમ સાચવવાનો હોય, પોતાના બિઝનેસ અવરનો ટાઈમ સાચવવાનો હોય છે. એટલા માટે થઈને જે ઝડપી મુસાફરીનો આ એક ઓપ્શન આ એક જ છે, હવાઈ મુસાફરી, એને પસંદ કરતું હોય છે. પરંતુ જયારે આવા બધા કારણો આવતા હોય છે ને જ્યારે જે વ્યક્તિ મોડું પહોંચતા હોય છે, પોતાની મીટિંગ મિસ થઈ જતી હોય છે કે પોતાની કેરિયર રાખી અને નાબૂદ થઈ જવાની આ ઉપર હોય, ત્યારે વ્યક્તિ ખરેખર છીડાઈ જતો હોય તો એની પોતાની વાત કરતો હોય છે કે અત્યારે હાલ જે આપણે બધું જોઈ રહ્યા છે કે કેવા લોકો પોતાના અસમંજસની વાતો કરી રહ્યા છે, પોતાની મુશ્કેલીની વાતો કરી રહ્યા છે. એટલે કયો માણસ વ્યક્તિ છે પોતાનો જયારે સમય ના સચવાતો હોય ત્યારે પોતાની ફરિયાદ કરવાનો છે ચોક્કસ. એ બાબત માટે તો ક્યારે જે વ્યવસ્થાની જે મેનેજમેન્ટ છે એને તો પણ એ રીતના તકેદારી રાખવી જ પડે કે આવા કારણો કેમ ઉભા થાય છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય કે અહીંયા એસટીમાં પણ એક ટાઈમ ટેબલ શેડ્યુલ હોય છે, બરાબર છે. આપણે વાત કરીએ અગાઉ સાથે સાંભળીએ એ રીતના કે એ રીતના અવર જવરમાં કેવી રીતના ત્યાં આપણું એક બેલેન્સ કરવાનું હોય છે. બેલેન્સ ક્યારે કરવાનું હોય છે કે જયારે એક વિમાન આવતું હોય ને બીજું વિમાન જયારે જતું હોય છે, બરોબર છે. તો એમાં જે તે વ્યક્તિને આપણે ચેકઆઉટ કે બોર્ડિંગ પાસ આપવાનો હોય છે ક્યારે આપવામાં આવતો છે કે ફ્લાઇટ આવવાની નક્કી હોય છે, એનો ટાઈમ ઉડવાની નક્કી હોય છે ત્યારે જ આપવામાં આવતું હોય છે. તો પછી કેમ આવું થતું હોય છે એ મેનેજમેન્ટને ખરેખર ત્યાં તકલીફ હોય, મુસાફરો પણ તકલીફમાં આવી જતા હોય છે ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો. એટલે આપણે કહીએ એમ કે જયારે વ્યક્તિ પોતાના કામ માટે થઈને યોગ્ય એક ઓપ્શન હવાઈ નું જયારે વિચારતું હોય છે ત્યારે આ બાબતો ખરેખર એના માટે એક મુશ્કેલીજનક હોય છે. મનોજભાઈ, મુકેશભાઈ, વાત આપણે છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી વારંવાર પેટ્રોલ ડીઝલના જે ભાવની વાત કરે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટે તો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઘટે. જે રીતે હવાઈની જે ઈંધણ વપરાય છે એર ટર્બાઇન ફ્યુએલ, કે તેની કિંમત પણ ઘટતી હોય છે આંતરરાષ્ટ્રીય દરે, પણ વિમાનના ભાડા ઘટતા નથી. ભાઈ, જે વિમાનના ભાડા જે નક્કી કરવાની જે પોલિસી છે એ એઆઈ સિસ્ટમ દ્વારા લાગેલી છે. 99% ભાડા જે છે 99% ટિકિટ ઓનલાઈન બુક થતી હોય છે. 1% કદાચ કોઈ રહ્યું ગયું હોય તો એરપોર્ટ જઈને ટિકિટ લે, એવા ઇમરજન્સી કેસીસમાં. પણ જ્યારે તમે 2 મહિના પહેલા બુક કરાવો ત્યારે ભાડું ઓછું હોય, તમે 4 દિવસ પહેલા બુક કરાવો ત્યારે હેવી ભાડું હોય, અને છેલ્લે ટાઈમે તમે જાઓ ત્યારે મે બી પોસિબલ સીટ ખાલી હોય તો તમને સસ્તામાં મળી જાય. એટલે એમના ટિકિટના દર તમે 3 થી 4 વખત 5 વખત ચેન્જ થતા હોય છે. આપણે એક જ ટિકિટને વારંવાર સર્ચ કરીશું ને તો 2 વખત સર્ચ કરીશું, ત્રીજી વખત ભાડું વધેલું મળશે. એવું થતું હોય છે. દરેક પોર્ટલની અંદર મેક માય ટ્રીપની અંદર અમે કરતા હોઈએ છીએ, આની અંદર આવી સિસ્ટમ અમને જોવા મળતી હોય છે. એટલે આખરે એમને જે સર્વાઈવલ કોસ્ટ આવવી જોઈએ એ કોસ્ટ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી એમના દર ઊંચા રાખતા હોય છે. આ એક મેઇન કારણ છે. બીજું કારણ છે કે ટ્રાફિકને જોઈ હવે અયોધ્યા માટે સાહેબ તમે ફ્લાઇટ બુક કરી, હવે અયોધ્યાની અંદર 10,000 માણસો ટિકિટ બુક કરાવવા જાય, પણ આખરે જાય કેટલા? કે ભાઈ 180 ની ફ્લાઇટ છે, તમે 10 ફ્લાઇટ કરો તો 1800 વ્યક્તિ જાય. એટલે એ સમય બધાને અયોધ્યા બાય એર જવું છે સમજો, તો ત્યાં એના રેટ વધવાના જ છે. એટલે એના માટે આ એક આની અંદર કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમમાં કરેલું છે અને એનો ફાયદો લેતા હોય છે. એક વસ્તુ છે. બીજું જે હમણાં આગળ વાત કરી ભાઈએ, એમાં મારે એ કહેવું છે કે ભારતના અને અમુક શહેરોના રનવે બહુ શોર્ટ છે અને નાના છે. એ રનવેના કારણે ઘણા પ્રોબ્લેમ લેન્ડિંગમાં થતા હોય છે ને એના કારણે જે ફોગની વાત કરીને એ ફોગનું જે ડિસ્ટન્સ બીજા કન્ટ્રીની અંદર રનવે વાઇડ હોય છે. એટલે ફોગની અંદર જ્યારે ડિસબેલેન્સ થાય અને જો પોતાના રનવેનું સેન્ટર મેન્ટેન ન કરી શકે ત્યારે એટલા માટે એની અંદર ચક્કર કાપવા પડે છે. પણ જો તમારું રનવે 4 ગણું બ્રોડ હોય તો એ ગમે તેવા ફોગની અંદર ઉતરીને પણ આવી શકે. એટલે આ ટેકનિકલ રીઝન એની અંદર એ દેખાય છે. બીજું જે છે કે રિટર્ન ફેર ના પ્રોબ્લેમ છે. રિટર્ન ફેર ઘણીવાર પાછા મળતા નથી, અને તમે એકવાર ફ્લાઇટ સમય ચૂકી ગયા, 75 મિનિટ પહેલા જો તમે ગયા અને વિન્ડો ક્લોઝ થઈ ગઈ તો તમારી ટિકિટ ગઈ. એટલે એવાની અંદર પણ ક્યાંક વ્યવસ્થા એવી હોવી જોઈએ કે કસ્ટમરને, મુસાફરને પોતાનું યોગ્ય વળતર મળે. હેવી લગેજ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે, 15 કિલોનો ચાર્જ રાખવામાં આવેલો છે. હવે હું વિદેશ ગયો તો સાહેબ 35 કિલોનું વજન લઈને આવ્યો તો મને પરમિશન આપી વિદેશના ફ્લાઇટમાં. હવે મુંબઈથી અમદાવાદ આવવું છે તો એની અંદર 15 કિલો જ એલાઉ કર્યું. હવે મારે ત્યાંથી બીજું લગેજ કાઢું તો કેટલું કાઢું?
હવે એના 800 રૂપિયા પર કેજી નો ચાર્જ એક્સ્ટ્રા વસૂલ કર્યો. એટલે મને એવું લાગ્યું કે આ મારી વસ્તુ કરતા તો ચાર્જની કિંમત વધારે થઈ ગઈ. એટલે એની અંદર પણ ક્યાંક ટેકનિકલ સુધારાની જરૂર છે. એની અંદર પણ એક પોલિસી નિશ્ચિત હોવી જોઈએ, એ પણ જરૂર છે. હા, તમારું ઘણીવાર લગેજ બદલાઈ જતું હોય છે. જવાનું હોય મુંબઈ ને પહોંચી જાય કલકત્તા, હવે પાછું 2 દિવસે પાછું આવે અને જે વ્યક્તિ હેરાન થાય છે એમાં કોઈ વળતર મળતું નથી. બરાબર છે. એટલે આવા પ્રશ્નો છે, આવા પ્રશ્નો ઉપર પણ ગાઈડલાઈન જાહેર થવી જોઈએ, એ બી છે. અને બીજું કે એરોબ્રિજના કારણે પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. હવે એરોબ્રિજ વધી ગયા છે, કારણ કે ફ્લાઇટ ને એરોબ્રિજમાં આવે તો જે એને ખસેડવાની જે છે એનું ભાડું નોમિનલ હોય છે, અને ત્યાં બસોના અને બીજા જે ખર્ચા છે એ એમના વધુ હોય છે. એટલે વધુ પડતા લોકો એરોબ્રિજ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરતા હોય છે, એમાં પણ ઇસ્યુ હોય છે. એરોબ્રિજ ખાલી ન હોય ત્યારે પણ એ એરોબ્રિજના વેઇટ માટે પણ એ લોકો ડિલે થતા હોય છે, એના પણ પ્રોબ્લેમ છે. અને બીજું કે ફ્લાઇટ શરૂ થતી હોય ત્યારે સામેના ડેસ્ટિનેશનને પ્લાનિંગ આપી દેવામાં આવે છે કે મારો સમય અત્યારે આ છે, એ જ પહેલા ફ્લાઇટ જ્યારે પાયલોટ ઉપડતો હોય છે. આ હું એટલા માટે બધી જાણકારી આપું છું કે મારા ઘરમાં છે પાયલોટ અને આ બધા છે. ના, એટલે એ વાત ખૂબ જ સાચી છે. પણ આપણે સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ પાસે જઈશું. સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ, વાત એ છે કે છેલ્લા 2-3 દિવસથી માનો કે દિલ્હી કે મુંબઈ કે ત્યાં ફોગનું અત્યારે સમસ્યા છે, માની લઈએ કુદરતી આપત્તિ, કુદરતી વાતાવરણમાં કોઈનો એમાં કોઈ દોષારો પણ ના કરી શકાય. પણ એરલાઇન્સને તો ખબર હોય કે આ પ્રકારની સમસ્યા ચાલી રહી છે તો બુકિંગ ના કરવું જોઈએ, અથવા તો પ્રવાસીઓને સાફ સ્પષ્ટપણે સંદેશા પણ આપવા જોઈએ કે કદાચ તમારી ટિકિટ કેન્સલ થઈ શકે, તમારી ફ્લાઇટ લેટ પણ થઈ શકે, એવા મેસેજ તો પાઠવી શકાય ને. એટલે આમાં જે પ્રાઇવેટ એરલાઇન્સ આવે છે, એર ઇન્ડિયામાં આ પ્રશ્ન ના થાય. સરકારી હોય ને એટલે એમને એમનો પગાર ભથ્થું મળતો રહેતો હોય કે ભાઈ ઉપડશે તો ઉપડશે, નહીં ઉપડે તો એડવાન્સમાં કહી દે આજે કેન્સલ. પરંતુ પ્રાઇવેટમાં એ પરિસ્થિતિ નથી હોતી. એ લોકો ઉપર ખૂબ જ પ્રેશર હોય છે માલિકો તરફથી કે ધંધો નફામાં થવો જોઈએ, અને એમનું પરફોર્મન્સ એના આધારે નક્કી થતું હોય. એટલે બિલાડીના ગળે ઘંટ બાંધે કોણ, એ પરિસ્થિતિ હોય. એટલે એ કે ઓકે સબ હો જાયગા. એટલે મારો છે ને ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફનો થઈ જાય. એરપોર્ટમાં 2 પ્રકારના સ્ટાફ હોય, ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ હોય અને બીજો જે ક્રૂ મેમ્બર્સ હોય. તો ક્રૂ મેમ્બર્સ તો પેસેન્જર સાથે ફ્રન્ટમાં આવવાના નથી, પરંતુ જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ હોય, હવે એ ચિઠ્ઠીના ચાકર હોય, ઉપરથી જે સૂચના આવે એનું અક્ષરો પાલન કરવાનું, એટલે અડધી એમને ખબર હોય નહીં. તો આ જ્યાં સુધી નફો કરવાની દાનત કે બદમાશી કે જે ગણો એ જ્યાં સુધી સુધરશે નહીં ત્યાં સુધી આવી જ પરિસ્થિતિ થવાની છે. પરંતુ આનું એક આદર્શ ઉદાહરણ હોય તો ટાટાની એરલાઇન્સમાં ક્યારેય આપણને આવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી નથી. કારણ કે બિઝનેસ વિથ એથિક્સ, નીતિમત્તા સાથે ધંધો કરશો તો બધું તમારી શાખા સચવાઈ રહેશે. નહીતર અને આ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એરલાઇન્સ છે, તો કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એરલાઇન્સનો તો બેઝ જ એ છે કે પાયે રૂપિયો બચાવવાનો છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડા ઓસ્ટ્રેલિયન એરલાઇન્સના કે અમેરિકન એરલાઇન્સના ઉદાહરણ લઈને આપણે આ ચાલીએ ને તો વધારે હિતાવહ છે કે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવમાં પણ ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું. એટલે અહીંયા મુદ્દો આવે છે ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટનો. તો એમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફથી માંડીને ક્રૂ મેમ્બર સાથે અને એટીએફ એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા છે એને પણ થોડા પ્રોએક્ટિવ બનવું પડે, અને ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન એણે પણ હાથમાં કડકાઈ રાખવી પડે, અને જરૂર પડે તો ચાબુક ફટકારવી પડે, દંડ કરવો પડે, ત્યારે જઈને આ બધું તંત્ર સીધું ચાલે. અધરવાઇઝ શું થશે કે એટલું બધું કેઓસ અને મેસઅપ થઈ જશે ને કે આપણે વિદેશી પ્રવાસીઓને લાલ જાજમ બિછાવીએ છીએ, પણ એમની તો શરૂઆત જ એરપોર્ટથી થતી હોય છે. જો એમને ત્યાં સારો અનુભવ નહીં મળે, અથવા તો જે વિદેશી પ્રવાસીઓ છે અથવા તો આપણા જે બિઝનેસમેનો છે એ વિદેશની બિઝનેસ મિટિંગમાં જતા હોય કે મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં જતા હોય, તો જે ટ્રાન્ઝિશન કરવાનો આવે કે અમદાવાદથી માની લો કે તમારે અમેરિકા જવું છે તો દુબઈ હોલ્ડ કરવો પડે, તો એ સમય સાર ચાલુ જોઈએ. જો પ્લેન આઘું પાછું થયું, 1 કલાકની ડિલે થયું, તો તમે બીજું પ્લેન ચૂકી જાઓ, બીજી બસ પકડવાની ચૂકી જાઓ, તો એ તો ન અહીંનો રહ્યો ને ત્યાં ન રહ્યો. એટલે ઓવરઓલ કોમ્પ્રિહેન્સિવ મેનેજમેન્ટની વાત છે કે એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા પ્લસ જે કંટ્રોલર છે એ પ્લસ એરોપ્લેન સંચાલિત કરતી કંપનીઓ અને જે એરપોર્ટનું સંચાલન ગ્રાઉન્ડ ઉપર કરી રહ્યા છે એ લોકો, એ ચારેયનો તાલમેલ મળે ત્યારે જઈને આખી સિસ્ટમ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતી હોય છે. અધરવાઇઝ જો એ 4 પૈડામાંથી એક પૈડું બગડ્યું, પંચર પડ્યું એટલે આખી સિસ્ટમ ફેલ થઈ એવું આપણે સમજવું.
જસવંતજી, આપણે વાત છે ટિકિટના રિફંડની, હવે આ વાત આવે. બસમાં પણ તમને આસાનીથી રિફંડ મળતું હોય છે, રેલવેમાં પણ આસાનીથી રિફંડ મળતું હોય છે, પણ એરપોર્ટમાં રિફંડ લેવું એટલે એક લાંબી લડાઈ સમાન છે. હા, એટલે મુકેશભાઈએ વાત કરી એમ હવે બધું અત્યારે ડિજિટલ જમાનો છે એટલે બધું એરલાઇન્સમાં ઓનલાઈન બુકિંગ થાય છે. હવે કોઈ કારણસર ગ્રાહક પોતાની મુસાફરી કેન્સલ કરાવે કે એમના એજન્ટ થ્રુ ટિકિટ લીધો, ધારો કે મેક માય ટ્રીપ કે ગમે તે, તો એ લોકો ગ્રાહકને એ રિફંડ આપવામાં ઘણા ધાંધિયા કરતા હોય છે અને એ લોકોએ એ પૈસા મેળવવા માટે પછી ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં કેસો મૂકવા પડે. ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં બી એવું સેટઅપ છે કે આમ કાયદામાં લખ્યું છે કે 90 દિવસમાં જજમેન્ટ આપી દેવું, પણ કોઈ દિવસ 90 દિવસમાં જજમેન્ટ આવતું નથી. 2 વર્ષ સુધી કેસો ચાલે છે. એટલે ગ્રાહકો તો આમાં થાકી જાય છે ખરેખર. અને તમે ધારો કે કેન્સલ કરાવો તો મને એ માહિતી છે કે તમને ધારો કે જે ટેક્સ લીધો હોય છે એ ટેક્સનો રિફંડ કોઈ આપતા જ નથી. ધારો કે જસવંતસિંહ મોડા પડો તો ફ્લાઇટ ચૂકી જાઓ એ અને તમે એ ટિકિટ પાછા, પણ જો ફ્લાઇટ સામેથી 3 કલાક મોડી પડે તો એનું કોઈ રિફંડ ના આપે. હા, એવું છે. અને ખરેખર તો આ પેસેન્જરોને રહેવા માટે એ જે ધારો કે બીજી ફ્લાઇટનું એરેન્જમેન્ટ થાય ત્યાં સુધી બહુ સારી નજીકની હોટલમાં, 5 સ્ટાર હોટલમાં રહેવા જમવાની ને બધી વ્યવસ્થા કરવી પડે. એવી બધી ઘણી એરલાઇન્સો પ્રાઇવેટ જે આપણે ભારતમાં છે એ આવી સગવડ ગ્રાહકોને આપવામાં માનતી જ નથી. અને આ રીતે ગ્રાહકો સાથે લગભગ અન્યાય જ થતો હોય છે. અને મેં કહ્યું એમ કે ભાઈ આ ધારો કે ટિકિટ કેન્સલ કરાવે તો પછી ટેક્સના પૈસા તો આ લોકો રિફંડ આપતા જ નથી, એવું મને ફરિયાદ મળેલી છે. સાચી હોય કે એ આપણે એની તપાસ ઘણી બધી મુશ્કેલી એ છે કે પ્રવાસીઓનો તો જે આમાં મરો છે, કારણ કે સમય બચાવવા માટે એરપોર્ટ અને હવાઈ મુસાફરી તેઓ કરતા હોય છે, પણ અત્યારે જે નુકસાની સામે છે જે પ્રવાસીઓની છે. સ્મિતાબેન, વાત એ કરીએ કે ના છૂટકે લોકો હવે હવાઈ મુસાફરી કર્યા છે એવું લાગી રહ્યા છે, અને તમે જોશો કે મજબૂરી હવે ગ્રાહકોની બની ગઈ છે કે ફ્લાઇટમાં મુસાફરી ફરજિયાત કરવી પડે. ચોક્કસ સમય સાચવવા માટે થઈને પણ મુસાફરી તો બીમારી જ કરવી પડે છે. આ એક સિટીથી રોડ ઉપરથી કે આપણે વાહન વ્યવહાર દ્વારા જવું એ ઘણું બધું મુશ્કેલ હોય છે. કે સમય ત્યાં સચવાતો નથી તો પહોંચવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પણ આવતી હોય છે. એટલે એક સેફ આપણી પાસે મુસાફરી છે તો એ વિમાનની મુસાફરી છે. એટલે એ ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે અત્યારે હાલ આપણા ભારત દેશમાં જે રોડ અને રસ્તાઓની જે રોડની જે વ્યવસ્થા છે કે રોડની જે ક્વોલિટી છે એ પ્રમાણે ઝડપથી ત્યાં પહોંચવું, ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચવું ઘણું બધું અઘરી બાબત છે. એટલે મુસાફરી વિમાનની સેફ ગણાય સમયસર પહોંચવા માટે એ ચોક્કસ એ બાબત છે. અને બીજું ખાસ આપણે એ જોઈએ કે આ જયારે સમયસર પહોંચવા માટે જયારે આપણે મુસાફરી વિમાનની કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે છે કે જ્યાં સમયસર પહોંચી નથી શકાતું હોતું, તો એનું જે અત્યારે હાલ આપણે વાત થઈ એને રિફંડ પણ મળતું નથી હોતું, અથવા તો આપણે બીજી એ ફ્લાઇટની ટિકિટ કેન્સલ કરાવીને બીજી પણ ફ્લાઇટની ટિકિટ કરાવવા માટે પણ ઘણી બધી મુશ્કેલી થતી હોય છે અને વધારે ચાર્જીસ લેવામાં આવતા હોય છે. એ બધું ઘણું બધું ગ્રાહક પેસેન્જરે ભોગવવું પડતું હોય છે. એટલે સુવિધાઓ આપવા માટે જયારે ઓથોરિટીઝ જયારે આનાકાની કરતી હોય અથવા તો પોતે પાછી પાની કરતી હોય ત્યારે મુસાફરોને ખરેખર મુશ્કેલી પડતી હોય છે. એટલે આપણે જોઈએ કે સમયસર મુસાફરી કરવા માટે વિમાનની મુસાફરી સલામત ખરી પણ મોંઘી પણ છે. અને બીજું કે કદાચ કોઈ વખત આપણું કામ પણ તે રજરાવી દે એવી પરિસ્થિતિ પણ પ્રાપ્ત થતી હોય છે આપણને. જી મુકેશભાઈ, આપણે ઘણા દ્રશ્યો આપણે જોતા હોય છે કે વારંવાર આપણે શબ્દ પ્રયોજતા હોઈએ છીએ કે આપણા દેશની છબી ખરડાય છે. ઇન્ડિગો ફ્લાઇટના જે મુસાફરોને રનવે ઉપર બેસાડીને ભોજન આપે એ પણ રાતના સમય, અને આપ જે દ્રશ્યો ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ વાયરલ થયા છે, આનાથી આપણી છબી ખરાબ થાય કે ના થાય? કરતા આપણે કદાચ યુદ્ધના સમયની અંદર વિમાન ઉપર બેસીને જતા હોય એવા દ્રશ્યો જોયા છે બીજા દેશની અંદર. ઈરાકમાં, અફઘાનિસ્તાનમાં જે સ્થિતિ હતી, ભારતની અંદર વિમાની વ્યવસ્થાની અંદર ધીરે ધીરે ઘણો સુધાર થઈ રહ્યો છે. એ એક કેવું કઈ અતિશયોક્તિ નથી, પરંતુ જ્યારે જે વ્યવસ્થા હોય છે ક્યારેક કઈ સિચ્યુએશનની અંદર તમને ત્યાં બેસાડીને ભોજન આપવાની વાત છે એને તપાસવું બહુ જરૂરી છે. આ એક છે ને એક ડિસિપ્લિન સર્વિસિંગ બિઝનેસ કહેવામાં આવે છે. આની અંદર જેટલું તમે વધુ એમને આવકાર આપો છો, એટલું વધુ રિસ્પેક્ટ આપો છો, તમારી ગુડવિલ એટલી જ વધુ વધતી હોય છે. એટલે આ એરલાઇન બિઝનેસની અંદર આ પાસા
ખાસ જોવામાં આવે છે. જ્યારે ત્યારે હું એટલા માટે કહું છું કે તમે જોશો કે કોઈ પણ મુસાફર મુસાફરી કરતો હશે તો એરપોર્ટની બહારથી ફોટો એના સ્ટેટસમાં મૂકશે, એસટીની બહારથી કે રેલવે સ્ટેશનની બહારથી નહીં મૂકે, કારણ કે હવાઈ મુસાફરી કરવી એક સ્ટેટસ સિમ્બોલ ગણાય છે. તો આવા વીઆઈપીઓ પણ હશે, સામાન્ય કે મધ્યમ વર્ગના પણ લોકો હશે કે જે રનવે પર બેસીને ભોજન કરવું પડ્યું હશે. એના કયા આવું જનરલી થતું નથી, આવું ક્યારેય વધુ જોવા મળતું નથી, પણ કયા કારણસર થયું છે એની મને માહિતી નથી કે એના વિશે આપણે ચોક્કસ એની કોઈ તપાસનો વિષય હોય, કદાચ એવી કોઈ ઘટના બની હોય. પણ એ જનરલી પહેલા તો આપણને ફ્લાઇટમાં પણ ભોજન આપતા હતા અને ફ્લાઇટ ડિલે થાય તો તમને ફૂડ પેકેટ પણ આપતા હતા. ફ્લાઇટ ઉપર તમને એરપોર્ટની અંદર તમારી એ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા હતા અને ખૂબ જ વર્ષો પહેલા જો ફ્લાઇટ કેન્સલ થાય તો તમને હોટલની પણ વ્યવસ્થા મળતી હતી. પરંતુ અત્યારે ફ્લાઇટ ટ્રાફિક કંટ્રોલ એટીસી ના જણાવ્યા મુજબ જે છે એની અંદર ઘણા ટકા એટલે 30 થી 40% વધુ ટ્રાફિક કંટ્રોલ વધી ગયો છે અને એના કારણે જે છે એ સમય મર્યાદિત રહેતો નથી, કારણ કે એમનો જે સ્ટાફ છે એક સ્ટાફને જે અડધો કલાકની અંદર એક પ્રોસેસ પૂરી કરવાની હોય છે 75 મિનિટની અંદર, એ જ્યારે પૂરી થાય એની સામે બીજા ફ્લાઇટની તમામ વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે. એટલે એમની પાસે એવો બીજો સમય નથી હોતો વ્યવસ્થા કરવાનો, એ ઘણીવાર જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ એ પણ હ્યુમન બીંગ્સ છે. હું કહું છું પાયલોટ હોય કે જે બી ક્રૂ સ્ટાફ હોય, એમની સાથે એમના કોઈ પોતાની જાણી જોઈને એવા કોઈ કાર્યો નથી કરતા, એવા કોઈ ફ્લાઇટ ડિલે કરવાની પાછળ એમના કારણો હોતા નથી. અને કોઈ એવો કોઈ પાયલોટ દારૂ પીધેલો હોય એવી કોઈ તપાસ થઈ હોય એના કારણે થયું હોય તો એવા પાયલોટ સસ્પેન્ડ થયા છે, એના પણ ઇતિહાસ છે. અને પાયલોટ ઉપર ખૂબ જ પ્રેશર હોય છે, સાહેબ એ સ્વીકારવું રહ્યું. પાયલોટને 1 મિનિટ ડિલે થયું તો એનું કારણ આપવું પડે છે, એના સેફ્ટી નોર્મ્સ તપાસવા, એના રિપોર્ટ્સ આપવા, ડેસ્ટિનેશન રિપોર્ટ્સ આપવા, એટલું બધું એની સિસ્ટમ હોય છે. અંદર બેઠા પછી 1 થી લઈને Z સુધીની સિસ્ટમ એને પહેલા કમ્પ્લીટ કરવી પડતી હોય છે. એટલે એ બધા જ્યાં સુધી એને ઓકે સર્ટિફિકેશન ના આપે ત્યારે છેલ્લે એ ફ્લાઇટ ઉપડે. એટલે આવી એક પ્રોસેસ હોય છે. હવે એ પાયલોટ છોડી દો, આ વસ્તુ છોડી દો, ગવર્મેન્ટ અને આપણે એરપોર્ટ બે વચ્ચેની સમન્વયતાની અંદર ક્યાં કચાશ છે એના ઉપર કામ થવું જોઈએ. એરપોર્ટ રોડ જે બર્ડ હીટના પ્રોબ્લેમ બને છે, હવે આટલા બધા બર્ડ હીટના પ્રોબ્લેમ બને છે અને કદાચ જો ફ્લાઇટ એવી રીતે કોઈ મિસ થાય, એક્સિડન્ટ થાય તો એ બહુ મોટી ઘટના કહેવાતી હોય છે. એના ઉપર સેફટી ઉપર પણ હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે. ઇન્ડિયાની અંદર એ થોડુંક માઇનસમાં છે, સેફટી પોઈન્ટ્સ ઉપર વિચારાતું નથી જે બીજા દેશોની અંદર એ જ છે. આપણે ટૂંકમાં આખા ચર્ચાનો મુદ્દો એ જ છે કે જો આટલા બધા ઊંચા ભાડા જો લેવાતા હોય, મુસાફરોને જો સમયની કિંમત હોય તો એરલાઇન્સે પણ પોતાની જવાબદારી સુપેરે નિભાવવી જોઈએ. જે પણ સત્ય હોય તે મેસેજ છે તે પ્રવાસીઓ સુધી પહોંચવા જોઈએ. નહીં તો આપણે જે દ્રશ્યોમાં જોયું કે પાયલોટ અને મુસાફર સામસામે મારામારી પર ઉતરી આવે, જે લાફો મારવાની ઘટના બની, આ ઘટનામાં રોકાશે નહીં પણ વધારો થશે. ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ ઉપર પણ તમે જોશો કે જે જવાબ લોકો આપી રહ્યા છે તે સામાન્ય કર્મચારીઓ છે અને સામે જે હેરાન થઈ રહ્યા છે તે પણ મુસાફરો છે. તો આ તમામ બાબતો છે એ તમામે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. માત્ર ડીજીસીએ જે વાત કરી કે માત્ર નોટિસ આપવાથી નહીં ચાલે, કડક હાથે કામગીરી કરવી પડશે. જો જરૂર પડે તો આ પ્રકારની એરલાઇન્સ ઉપર પ્રતિબંધ પણ મૂકવો પડશે, તો જ મુસાફરોમાં એક વિશ્વાસ જાગશે કે એરલાઇન્સમાં મુસાફરી કરવાનો. નમસ્કાર, તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર.